Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Menen musulman bir tuğanlarım. Buyursa biz özümüzden janakı ile sağığızdı başladık. Bizden sağıktın bugünkü özgeçölüğü men sizlerge aytıp ketmekçimin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktında keyler özünün ilimi menen, keyler özlerinin baylığı menen, keyler uağın sartaptırıp dinge hizmet kılgan. Bizden bugünkü kündегі konağımızdagı oşentip Sülüktü şaharında barındarga belgili bolgon, köp yerlerde köp yıllar boyu главный buhalter bolup işlep жүрgön Junus Hacı Saranov'tu çakırganbız. Бұл da olsa şu köşegönün артындагы көптөгөн dinge болгон кызматтарын buyursa özünün ozundan uğup körsetpi dep bugün biz konağa çakırıp oturabız. Jana men aytıp ketkendey ele dinge kızmat kılış üçün sözsüz türde bir ilim alıp, je bir dissertasiya jaktap, je bir dinde okuş bu jerde şart emes. Her kim koldan kelgeni jagынан dinge kızmat kılsa bolat degen tarizde sizlerge misal katары ошол awalarыбызды çakırdık. Selamun aleyküm Junus ağa. Aleyküm assalam rahmetullahi. Özünüzü tanıtıp geçseniz. Atınız kim? Atanızın atı kim? Sizin atanız moldovu, çoğ atanız moldovu. Anan kaysıl жерden bolasız, kaysı жылkıvısız, leylekteki janakı uru, keseklerden kaysı urusundan bolasız. Bir özünüzü tanıtıp geçseniz, andan dan kayra sorulardı ben beri verem. Assalamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu. Men özüm Saranov Junus Ahmatovich, Şaktör'dün юбилейсinde törölgönmün, Sülükte şaharında altın şakta törölgönmüz. Atamız şaktıda işlep, biz jaz mezgilde kömür astın zavalda kalıp kaza olup ketken. Enebez avayazavanar, şu 5 bala 3 kız, 8 bir tuğandı, at orduğa ata yeni orduğa yeni olup, tarbiyalap, östürüp, çoğuytup, barın üylep, kızlar turmuşka verip, öte çoğun kızmatlarda kıldı, jatkan jerleri jaylı olsun. Amin, amin. Allah'ın beyisine norm vergen olsun. Özüm 9 noyabr 1954 жылы törölgönmün. Törölüp бүтüp okulu jaylardan ayaktagandan keyin anda Frunze şaharıga kelip Kırgız Mamleketlik Üniversiteti'ge ekonomikалық fakültetine tapşırıp ekonomiski fakültetini ilgilikte ayaktagandan keyin birinci Sülüktü şaharının Горисполкомунда stat upravleniyaga направление berişti. Stat upravleniyada işledim. Oşol mezgilde jaş adistler Горисполкомдун nomenklaturasında oldu. Oşolardın karamağında. Keyin Masıl zavodga ekonomist finansist kılıp jönötüştü. Andan keyin Xilep zavodda 6 ay buhalter bolbogonduktan al jerge главный buhalter kılıp jönöttü. Andan keyin Osmopoliyada özüңөр bilesiңер Sıpıtoğu açılıp ayerge главный buhalter kelip ayakta işledik. Andan keyin mına Горисполкомго караштуу ККП деп коет, комбинат коммунальный предприятие. Ошол жерде баш бухгалтер тоже 6 ay 7 ay жок болуп ошол жака которушту. Исполкомдун распоряжениясы менен кайда которсо ошол жакта эмгектенип жүрүп 93-жылдан бери Бишкекке келип бул жакта эмгектенип жүрдүк. Şu Sülüktü'de kanda işkan olsa bardakta işlep çıkan ekensiz de. Bardakta işlep çıktık. Negisi mınday kerekli kesip olsa bardak yerde iş tavladı eken de. Bu yerde oşol vakta inmeyenler elderge muhtaçlık bolgandığı için oşol yerlerde misal siz işlediniz de. Oşol yerlerde işledik. Sebebi oşol yerlerde buhalterlar kerek bolgan için bizde исполкомдун распоряжениясы менен керектүү жерлерге которуп кое бердилер. Allah razı olsun. Junus ağa, siz oşol özünüz mınday dinge teşekküsüz jok ele kesipte işlep жүрүp, anan siz uşun dep kantip siz no dinge aralashıp kaldınız. Ошол жагында bir aytıp ketсеңиz. Алгачкы Бишкекке келгенден кийин мен баягы даватка 3 күндүк даваттарга bir 10 жолу 3 күндүк даваттарга чыктым. Ошол мезгилдерде 10 күндүк даваттар бар эле. 10 күндүк даваттарга чыгып, анан мечитке Такай мечитке келип намаздарды окуп, анан ошол жерде азыркы борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурденов 5 намаздан кийин жарыя кылып калды. Азыр Чубак Ажынын соту болот, ошого колдоо көрсөтүп катыш бергиле деген немеде жарыя болуп калды. Ошо борбордук мечитте. Гоголь Московский жеринде. Анан мен бул эмеден кабарым жок болчу.
Анан муфтияттын иш башкармалыгы Жумалы дегенге кирип, эмнеге иш козголду, эмне себептен деген маселелерди мага айтып берсең десем, ал муфтияттан азылардан түшкөн акчага 54 миллион салык салынган. Ошол 54 миллион салыкты Чубакажыны төлөйсүң дейт. Чубакажы бул акча меники эмес, элдики. Мен аны төлөй албайм. Ошонун негизинде иш козголуп атат деген немеде. Демек бул сиздин өзүңүз спесиңиз, акча жагынан мыйзамдуулугу кандай экенин билесиз. Анан мен айттым, негизи азылар 1 жылдап, 5 жылдап, 10 жылдап айлык маянасына малы мүлкүдөн топтоп, анан акча жыйнап азылыкка төгүшөт. Бул азылардын акчасынан эчак налог алынган. Айлыгыдан да, малы мүлкүдөн да двойной налогообложение дүйнөбүздө жок. Бул салынган салык мыйзамсыз деп ошентип, анда сизди жумушка алалы, муфтияттын жогорку кеңеште коомдук өкүлү кылып, ушуга жардам бериңиз дегенден. Анан туугандар, ушул жерде дагы эскертип кете турган нерсе, көшөгөнүн артында деп коебуз го биз. Көшөгөнүн артында муфтияттын жогорку кеңештеги өкүлү ушул Жунус ага. Ошол жерге ар бир депутаттарга кирип, ар биринин эшигини түз эле такылдатпай эле кирип барат эле да, кирип барып, сен Кудайдан коркосуңбу деп аларды да даават кылып, ушу Чубакажынын жанакы сот иштерине, анан кээ бир диний мыйзамдардын өтүшүнө ушу биздин Жунус агабыз көшөгөнүн артында көптөгөн салымдарын кошкон. Эми бул туура эместиги налог боюнча регламентте, жогорку кеңештин өзүнүн регламенти бар. Экономика социал фискалдык комитети деген бар. Ал комитетте Улукбек Кочкоров жетектеген өзүбүздүн баткендик жигит. Мен ошого кайрылуу жазып туруп, ошону комитетте карап бер. Бул мыйзамсыз салынганды кечирилсин деген чечим чыгарып бер деп карап берди. Ал кечирилсин деген чечим чыгарып 3 окууда кабыл алып палатага жөнөттү. Андан кийин мен регламент боюнча бир фракция караш керек. Бир фракция караш үчүн мен Текебаевка кирип, Текебаев менен көпкө отуруп, аны ынандырып, Текебаевдин фракциясы дагы 54 миллион салык мыйзамсыз кечирилсин деген чечим чыгарып палатага жөнөттү. Ошондо 6-чы созуптун депутаттары көпчүлүгү 95 депутаттын колдоосу менен кечирилсин деген 3 окууда сразу токтом кабыл алып беришти. Андан кийин президент кол коюп, бул мыйзам күчүнө киргенден кийин ошол мыйзам менен шаардык сотко барып туруп, Чубакажы, Рахматулла Ажы Эгембердиев экөөнү сразу ошол мыйзамдын негизинде актап чыгарышты. Демек сиз баягы ошол процесске баштан катыштыңыз өзүңүз. Бул процесске алардын сотторуна дагы, жогорку кеңеште дагы ар бир депутаттарга кирип, силердин 90% шайлоочуңөр мусулмандар. Эгер шайлоочуңөрдү колдойбуз, ошолорго берген убаданы аткарабыз десеңер, 2 муфтийибизди колдоп бергиле, ушул салынган салыкты жокко чыгарып бергиле деп жүрүп, ушул эмеге мен себепчи гана болдум. Алхамдулилла. Мен себепчи гана болдум. Аны андай кылдым, мындай кылдым дегенден алысмын. Бирок ошол 2 экс-муфтийдин акталышыга себепчи болуп калдым деп айтылат. Алхамдулилла. Даават боюнча мыйзамдар болот. Ар кандай динге каршы мыйзамдар болсо, алар депутаттар менен суранып, сүйлөшүп, муну артка кайтаргыла. Пайдалуу жагын колдогула деген мааниде иш алып барам. Өзүңүз ошо мен ошо даават жагынан же ошо динге пайдалуу кайсы мыйзам эсиңизде калды? Ошол өзүңүздүн баягы салымыңызды кошкон мыйзамдардан. Эсиңизде калганы. Даават боюнча мына көп эле мыйзамдар чыкты. Мыйзамды бул Каныбек Иманалиев деген депутат деле көтөрүп чыкты. Исмаил Исаков деле көтөрүп чыккан дааватка. Анан мен көпчүлүк депутаттарды эметип, даават бул адамдарды жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакыруу. Азыр мына карап көрсөңөр,
Көпчүлүк мечиттерде жаштар көп. Аксакал карыяларга караганда жаштар намазга жыгылып, жакшы жолго түшүп жатат. Бул бардыгы ошо даваттын пайдалуулук жагы деп. Ошол жагын айтып, ынандырып көп мыйзамдарды артка кайтарып аттык. Тугандар, мына биздин ошо Жунус абабыз ошол жогорку кеңеште дайыма биз угуп калабыз да. Мисалы устаздар кимдер барса дагы кое туруңуз, келиңиз деп туруп, ошол бир депутат, кайсы депутат бар экенсе такылдатып кирип эле, мына устазыбыз келди, бир дуаңызды бериңиз деп туруп, ошо устаздардын дуасын алып берип, ошолор менен дагы депутаттар менен дагы сиздин мына камыр жумур болуп, мамилелериңиз жакшы болгондугу үчүн алар сиздин сөзүңүздү жок дебесе керек. Албетте, бул эми жогорку кеңеште мен 2012 жылдан бери өкүл болуп иштеп, азыркыга чейин дагы эле ошолор менен иштешип атам. Азыркы мезгилде 25-30 чакты депутаттарыбыз намазга жыгылып, жакшы колдоолорду көрсөтүшөт дин багытында. Мына азыр бизде жогорку кеңеште биздин устазыбыз Бакыт Ниязов жана ушулар жума күндөрү барып, жума намазын өтүп, баян кылышып, аларды кызыгууга немелерге, мына жогорку кеңеште өзүбүздүн 3 этажда мечит бар. Ал жерде ошо жума күндөрү жогорку кеңештин кызматкерлери, депутаттары, төрага өзү бош болуп, жумага түшүп, өтө жакшы дин жагынан эч немелери жок. Көз караштары түз жакшы. Allah razı olsun. Жунус аба, ушинтип убактыңызды бөлүп, аксакал башыңыз менен чакырганыңызга жок деп келип, өзүңүз жөнүндө бир маалымат. Бул дагы мисалы эл билген адамга өтө чоң бир эмгек да, өтө чоң бир эмгек. Бул жерде ошо Чубак устазыбыздын дагы ошончо канча кыжалатчылык болду. Канча элдерде кыжалат болду. Ошодо баштан аяк өзүңүз катышкан адам катары өзүңүздөн бир себепчи болдум деп айтып атасыз бул жерде дагы. Ошол өзүңүздүн жөнөкөйлүгүңүздөн дагы тайбаңыз. Алла разы болсун, ниетиңиз кабыл болсун, Кудайым буйрса. Эми туугандар, мен ошол ар бир менин эфирдин акырында бир хикая айтып көнгөнбүз да. Эми мына бүгүн бир бухгалтер абабыз келип калыптыр. Ошо бухгалтерия боюнча баягы акча боюнча мен бир хикая айтып берейин. Бир падыша бар экен. Анан вазирин чакыртып сураптыр. Мына кызматчы дайыма эле ушу куунап, жайнап, мындай бактыруу болуп жүрөт. Мисалы менде бүт бардыгы бар, неге мен мындай боло албаймын десе, вазир айтыптыр. 99 деген жана эрежени пайдаланып көрбөйсүңбү десе, кандай 99 эреже дептир. Сен бир баштыкка 99 динарды сал дагы 100 динар деп жазып коюп туруп, ошонун эшигин такылдатып ошол жерге коюп кет, анан көрөсүң дептир. Барыптыр дагы анан баягы жерде 99 динарды салып, сыртыга 100 динар деп жазып коюп коюптур дагы эшик такылдатып кетип калыптыр. Баягы кызматчысы чыгат экен да карап туруп, үйгө алып кирип, сыртында 100 деп турат. Ишин ачып караса 99. Кыжалат болуп тур. Бирөө урдап алганбы же көчөдө түшүп калганбы деп үй бүлөсү менен чыгып алып издеп тур баягы эмечи. Түнү менен издеп дейт. Чарчап эртесиң келип тур, ишке чалыгып, чарчап келген дейт да баягы жерде. Көңүлү чөккөн дейт бардыгынча. Анан ошондо вазир айтат экен, көрдүңбү мына? Ошол 1 динар үчүн түнү менен чарчады бул. Демек, бул жерде 99 деген эреже бар. Бул кандай түшүнөбүз? Бул хикаядан ала турган пайдабыз туугандар. Кудай Таала бизге 99 жакшылыкты берген, бирок бир кемчилигибизди эстеп алат экенбиз дагы, ошонун артынан жүрө берет экенбиз да. Ошол себептен мына Алла разы болсун, Жунус ага окшоп, мына шүгүр кылып, мен дейт колумдан келген ушул. Бир мүмкүнчүлүк шүгүр берген экен Аллах Таала, ошону пайдаланайын деп туруп, дин жолунда мына 2012 жылдан бери ошо жогорку кеңешке барып келип, муфтияттын өкүлү болуп иштеп жүрөт. Демек, бул жерде Аллах Тааланын бергенине биз шүгүр кылсак, Кудай Таалам бардык башка калган байлыктарга береке берип коет экен. Чындап эле туугандар, ойлоп көрүңүздөрчү, сиздерге да Кудай Таалам 99 жакшылыкты берген, бирок бир кемчиликти, бир жамандык болсо, ошону гана эстейбизби? Ошол туура эмес туугандар. Бул 99 деген эрежени эсте сактап алыңыздар. 99 жакшылыкты эстесек, бирөөнү жөн эле басып кетет экен. Алла разы болсун барлыктардан. Анда биз ар бир эфирге келген конокторубуздан бир өзүнүн акыл насаатын айтыптыр, бир патасын алабыз. Анда Жунус аба, жаштарга кандай насаат айтасыз? Мына камераны карап туруп, өзүңүз бир акыл насаатыңызды айтып, анан бир дуаңызды берсеңиз. Эми бардык жаштар эң негизги мусулмандын белгиси бул ыймандуулук, адептүүлүк, ахлактык дейт. Жаштарда шу ыйман болсо, адеп ахлагы болсо, Кудайым буйрса келечектери кең болот. Ошонун үчүн жаштарга чакырып кетет элем, улууларды сыйлап, урматтап, жаштарды
кадыр баркка ээ болуш үчүн ата энелерине бардыгын сыйлап урматтап, дайыма жакшылыкты көздөөгө умтулуш керек. Ana bir duanızı veriniz. Amin. Жараткан Алла ошо лейлек сүлүктү коомундагы диний кызматкерлердин бардыгына Кудай ден соолуктарын чыңгысын, Amin. өмүрлөрүнү узун кылсын. Үй бүлөлөргө бакыттагы ырыскы береке берсин. Эл алдында, журт алдында, кол коңшу бир туугандар арасында даражаларыны бийик кылып, жүзүнө жарык кылып, дайыма ушулдун элдин ынтымагыны бириктирген мунасы Нематулла сизге, Бакыт Ниязовдарга, ушуну уюштуруучулардын бардыгына күч кубат берип, Кудайым мындан аркадагы ушу биримдикти, ынтымакты күчөтүшкө Аллахым сиздерге күч кубат берсин. Аллахым дайыма жакшылыгында коштурsun. Amin Allah.